اب لوسیٹا کو زبردستی اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے قائل کر لینے کے بعد ہینچرڈ کو لگتا ہے کہ اب شاید سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن نہیں۔ اگلے دن جب ہینچرڈ کاسٹر برج کے ٹاؤن ہال میں کیسز کی سنوائی کے لیے جاتا ہے تو اس کی بری قسمت وہاں پر بھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ٹاؤن ہال میں ایک بوڑھی عورت کا کیس چل رہا ہوتا ہے جس نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ بدتمیزی کی ہوتی ہے۔ اب جب کیس چل رہا ہوتا ہے تو وہ بوڑھی عورت بار بار آبجیکشن کرتی ہے، سو تنگ آ کر اسے اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی صفائی میں جب بولنا شروع کرتی ہے تو وہ سب کو ایک سٹوری سناتی ہے کہ آج سے کئی سال پہلے میں ویڈن پرائرز میں ایک فرمیٹی مرچنٹ تھی، اور میرے ٹینٹ میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو صرف 5 گنیز میں ایک سیلر کو بیچ دیا تھا، اور وہ سیلر کوئی اور نہیں، یہی شخص ہے جو ابھی میرے کیس کا فیصلہ سنانے والا ہے۔ تو ایسا شخص جو کہ خود ہی اتنا گھٹیا ہے، وہ میرے کیس کا فیصلہ کیسے سنا سکتا ہے؟ اب بوڑھی عورت کی اس کہانی کو کچھ لوگ من گھڑت کہہ کر بوڑھی عورت کو دھتکارتے ہیں اور اس کو ڈانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہینچرڈ بیچ میں بول پڑتا ہے اور اس بوڑھی عورت کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بوڑھی عورت سچ بول رہی ہے۔ یہ کہہ کر ہینچرڈ کورٹ سے چلا جاتا ہے۔ جب لوسیٹا کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور لوسیٹا ٹاؤن ہال کے باہر اتنی زیادہ بھیڑ دیکھتی ہے تو وہ اس بھیڑ میں موجود ایک بندے سے پوچھتی ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ تب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے کس طرح آج ریویل کیا کہ ہینچرڈ نے اپنی جوانی میں اپنی بیوی اور اپنی بچی کو صرف اور صرف 5 گنیز میں ایک سیلر کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ اب لوسیٹا جس نے پچھلی ہی رات کو ہینچرڈ سے شادی کے لیے حامی بھری تھی، اس کو اپنے اس ایکٹ پر افسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ میں نے اتنے گھٹیا شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے حامی کیسے بھر لی۔ لوسیٹا کاسٹر برج چھوڑ کر کچھ دنوں کے لیے ساتھ والے ٹاؤن پورٹ بریڈی میں چلی جاتی ہے۔ لوسیٹا کے پورٹ بریڈی میں موو کرنے کے کچھ ہی دن بعد جب ایلزابتھ جین لوسیٹا سے ملنے کے لیے وہاں جاتی ہے تو ان دونوں کے ساتھ ایک حادثہ پیش آتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک بل ان دونوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ دونوں بھاگ کر ایک بارن میں گھس جاتی ہیں، لیکن بل پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اتفاق سے ہینچرڈ جو کہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، وہ جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنی جان پر کھیل کر ان دونوں کو اس بل سے بچاتا ہے۔ لوسیٹا اور ایلزابتھ جین دونوں ہی ہینچرڈ کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتی ہیں، اور جب لوسیٹا یہ بولتی ہے کہ اس بھاگ دوڑ میں اس کا مف شاید بارن میں ہی گر گیا ہے، تو ایلزابتھ جین اس کا مف لینے کے لیے واپس بارن کی طرف چلی جاتی ہے۔ پیچھے سے ہینچرڈ لوسیٹا سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور لوسیٹا اسے معاف کر بھی دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے، میں اگر تمہارے لیے کچھ بھی کر پاؤں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس پر ہینچرڈ لوسیٹا کو بولتا ہے کہ تمہیں زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک کریڈیٹر ہے جس نے مجھے بہت زیادہ قرض دیا ہوا ہے جس کا نام ہے مسٹر گروور، وہ اب بار بار مجھ سے اس قرض کا مطالبہ کر رہا ہے، تو تم صرف اگر اتنا کر دو کہ اس تک کسی طرح سے یہ پیغام پہنچا دو کہ تم مجھ سے شادی کرنے والی ہو اور شادی کے بعد تمہاری ساری دولت میری ہو جائے گی، تو شاید مسٹر گروور مجھ سے بار بار رقم کا مطالبہ کرنا بند کر دیں اور اسے یقین آ جائے کہ ہاں میری رقم واپس آ جائے گی۔ لوسیٹا اسے بولتی ہے کہ میں خوشی خوشی تمہارا یہ کام کر دیتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اور فارفرے نے کچھ ہی دن پہلے پورٹ بریڈی میں شادی کر لی ہے، اور ہماری شادی میں مسٹر گروور بھی موجود تھے، سو اب کیونکہ مسٹر گروور ہماری شادی کے ایک وٹنس ہیں، سو میں ان سے کس طرح سے یہ جھوٹ بولوں کہ میں تم سے شادی کرنے والی ہوں۔ اس پر ہینچرڈ مایوس ہو جاتا ہے اور لوسیٹا کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس کاسٹر برج چلا جاتا ہے۔ ادھر جب ایلزابتھ جین لوسیٹا کا مف ڈھونڈنے کے لیے بارن کی طرف جاتی ہے تو راستے میں اس کو فارفرے مل جاتا ہے اور وہ فارفرے کے ساتھ واپس ہائی پلیس ہال آ جاتی ہے۔ لوسیٹا جب پورٹ بریڈی سے ہائی پلیس ہال میں واپس آتی ہے تو ایلزابتھ جین کو بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں اپنی جس فرینڈ کی سٹوری بتائی تھی جس کے 2 لورز تھے اور وہ کنفیوز تھی کہ کس سے شادی کرے، وہ فرینڈ دراصل میں ہی تھی، اور میں نے اب فارفرے سے شادی کر لی ہے جو کہ میرے ساتھ ادھر ہائی پلیس ہال میں شفٹ ہونے والا ہے۔ لوسیٹا ایلزابتھ جین سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ بھی ان دونوں کے ساتھ اسی گھر میں رکے۔ ایلزابتھ جین اسے بولتی ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے گی، لیکن جیسے ہی لوسیٹا کمرے سے باہر نکلتی ہے ایلزابتھ جین اپنا سامان پیک کرنے لگتی ہے اور اسی رات ہائی پلیس ہال سے نکل جاتی ہے۔
हाई प्लेस हॉल से निकलने के बाद एलिजाबेथ जेन हेंचर्ड के पास वापस जाने की बजाय अपना बंदोबस्त अलहदा से कर लेती है और एक जगह किराए पे रहना शुरू कर देती है। एक दिन जब वो किंग्स आर्म्स इन के पास से गुजरती है तो वहाँ पे लगी भीड़ देखकर वो भीड़ में घुस जाती है, और वहाँ पे जब वो एक आदमी से इस भीड़ के मुतालिक पूछती है तो उसको पता चलता है कि हेंचर्ड, जो कि अब बैंकरप्ट हो चुका है, अपने क्रेडिटर्स के कर्जों को नहीं चुका पाया और अब उसके बिजनेस और तमाम एसेट्स की नीलामी चल रही है। एलिजाबेथ जेन को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और हेंचर्ड की इस मुश्किल घड़ी में मदद करने के लिए वो उससे मिलने की काफ़ी कोशिशें करती है, लेकिन वो हेंचर्ड से नहीं मिल पाती। वहाँ उस ऑक्शन में फारफ्रे भी मौजूद होता है और हेंचर्ड का बिजनेस और उसके तमाम एसेट्स वो खरीद लेता है। अब हेंचर्ड, जिसके पास ना तो बिजनेस बचा था, ना रहने की जगह और ना ही वो इज्जत जो कि उसने इतने सालों में कमाई थी, अब उसकी इस मुश्किल घड़ी में उसकी मदद कौन करता है? जोशुआ जॉब। जी हाँ, वही बंदा जिसको हेंचर्ड ने पहले तो मुलाजमत दी ही नहीं, और जब दी तो अपनी बेवकूफ़ी को उसके सर डालकर उसको मुलाजमत से फारिग कर दिया। जब तक हेंचर्ड का अपना कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं हो जाता, तब तक के लिए जोशुआ जॉब हेंचर्ड को अपने घर में रख लेता है। एक रात कास्टर ब्रिज के पुल पर खड़ा होकर हेंचर्ड जब अपने पास्ट के बारे में ही सोच रहा होता है तो वहाँ जोशुआ जॉब उसको आगे बताता है कि फारफ्रे और लुसेटा दोनों बहुत ही जल्द आपके घर में मूव करने वाले हैं। ये खबर सुना के जोशुआ जॉब चला जाता है और उसी जगह पे हेंचर्ड की मुलाकात एक और विजिटर से होती है, और ये विजिटर फारफ्रे होता है। फारफ्रे को जब हेंचर्ड के हाल के बारे में पता चलता है तो वो हेंचर्ड को ऑफर करता है कि तुम अपने घर में दोबारा से आके रह सकते हो, वहाँ पे जो रूम खाली है तुम उसमें रहना शुरू कर दो। लेकिन हेंचर्ड इस ऑफर को ठुकरा देता है। इसके बाद फारफ्रे उसको बोलता है कि चलो, अगर तुम मेरे पास रहने के लिए नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम अपने उस घर से किसी किस्म का कोई भी फर्नीचर जिसके साथ तुम्हारी कोई यादें जुड़ी हुई हैं उसको लेकर जाना चाहते हो तो तुम वहाँ से लेकर जा सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें खुली आज़ादी है। लेकिन हेंचर्ड फारफ्रे की इस ऑफ़र को भी रिजेक्ट कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद फारफ्रे वहाँ से चला जाता है, और फारफ्रे के वहाँ से जाने के बाद हेंचर्ड को एटलीस्ट एक मर्तबा हल्का सा ये रियलाइज़ ज़रूर होता है कि फारफ्रे एक अच्छा इंसान है। अब इन सारे वाक़यात का असर ना सिर्फ उसकी मेंटल हेल्थ पे बल्कि फ़िज़िकल हेल्थ पे भी होता है, और हेंचर्ड दिन ब दिन बीमार होने लग जाता है। एलिजाबेथ जेन को जब हेंचर्ड की बीमारी का पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन हेंचर्ड उसको वहाँ से जाने के लिए बोलता है। एलिजाबेथ जेन साफ तौर पर इनकार कर देती है और हेंचर्ड के पास रुक जाती है, उसका ख्याल रखती है, उसकी खिदमत करती है, और आहिस्ता आहिस्ता हेंचर्ड ठीक होने लग जाता है। एलिजाबेथ जेन, जो कि अभी भी हेंचर्ड को अपना रियल फादर ही तस्वुर करती थी, उसको रियल फादर के तौर पर ही ट्रीट करती है, और हेंचर्ड को एहसास होता है कि उसने एलिजाबेथ जेन के साथ बुरा बर्ताव करके कितनी बड़ी गलती की। जब वो मुकम्मल ठीक हो जाता है तो वो एलिजाबेथ जेन को बोलता है कि चलो पिछली सारी बातों को भुलाकर एक नए सिरे से आगाज़ करते हैं। इसके बाद हेंचर्ड मुलाजमत के लिए कोई काम ढूंढने निकल जाता है और आखिर उसे फारफ्रे के पास हेयर टसर की जॉब मिल जाती है। अब एक दिन उन्हीं मजदूरों में से दो मजदूरों को आपस में बातें करते हुए वो सुनता है कास्टर ब्रिज का मेयर बनाने के लिए फारफ्रे को कंसिडर किया जा रहा है। ये बातें सुन के हेंचर्ड को एक दफ़ा फिर से पास्ट की मेमोरीज आने लग जाती हैं कि किस तरह वो खुद मेयर था और अब उसका क्या हाल हो चुका है। ये सब सोच के वो अपने दिन गिनने लग जाता है कि जो उसने 21 साल तक शराब ना पीने की कसम खाई थी वो कब पूरे होंगे। उसके 21 साल जल्द ही पूरे होने वाले थे। सो जैसे ही वो 21 साल मुकम्मल होते हैं, हेंचर्ड दोबारा से शराब पीना स्टार्ट कर देता है। अभी तक तो हेंचर्ड ने फारफ्रे के लिए नफरत को अपने दिल में ही दबा के रखा हुआ था, लेकिन उसकी इस शराब पीने की आदत ने उसकी इस नफरत को भी रिवील कर दिया। हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन किंग्स आर्म्स इन में हेंचर्ड बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में फारफ्रे को सभी लोगों के सामने गालियां निकालने लगा और उसको अपनी तबाही का जिम्मेदार ठहराने लगा। फाइनली एलिजाबेथ जेन वहाँ पर पहुँचती है और हेंचर्ड को घर लेकर जाती है। रास्ते में हेंचर्ड एलिजाबेथ जेन को भी बोलता है कि मैं फारफ्रे को छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया,
मेरी सारी तबाही का वही इकलौता रीज़न है। वो अगर कभी मेरे सामने आया तो मैं उसके साथ क्या करूँगा ये मुझे खुद भी नहीं पता। अब एलिजाबेथ जेन जब हेंचर्ड की ये वाली बातें सुनती है तो उसको फील होता है कि उसे फारफ्रे को वार्न करना चाहिए, और वो फारफ्रे को वार्न करती भी है। लेकिन फारफ्रे ठहरा एक अच्छे दिल का आदमी, वो एलिजाबेथ जेन की इस वार्निंग को बहुत ही लाइटली लेता है और सोचता है कि हेंचर्ड वो आदमी है जिसने इसे कास्टर ब्रिज में आने पर एक जॉब ऑफर की थी, और उसी जॉब की वजह से आज कास्टर ब्रिज में उसका इतना ज़्यादा स्टेटस है। फारफ्रे सोचता है कि उसे हेंचर्ड की हेल्प करनी चाहिए। फारफ्रे अपने टाउन क्लर्क के साथ मशवरा करता है कि हेंचर्ड को एक सीड शॉप डाल के देते हैं ताकि वो दोबारा से इज्जत के साथ रहना शुरू कर दे। लेकिन जब टाउन क्लर्क एलिजाबेथ जेन की बातों को कंफर्म करता है और फारफ्रे को बताता है कि हेंचर्ड उससे कितनी ज़्यादा नफरत करता है, तो फारफ्रे को हेंचर्ड के रवैये का बहुत ही अफसोस होता है, और वो उसको जो सीड शॉप डाल के देने का प्लान बना रहा था वो उसको पोस्टपोन कर देता है। अब उसी दिन यार्ड पर लुसेटा का और हेंचर्ड का आमना सामना हो जाता है, और हेंचर्ड लुसेटा को वहाँ पर बहुत ही सरकास्टिकली ट्रीट करता है। लुसेटा उसके बाद हेंचर्ड को एक लेटर लिखती है जिसमें हेंचर्ड को बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट भी डिज़र्व नहीं करती। फारफ्रे जब घर आता है और लुसेटा से हेंचर्ड को डिस्कस करता है और उसे बताता है कि हेंचर्ड उससे कितनी ज़्यादा नफरत करने लग गया है, तो लुसेटा जो कि ऑलरेडी हेंचर्ड के ट्रीटमेंट से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, फारफ्रे को बोलती है कि चलो हम कास्टर ब्रिज को छोड़कर चले जाते हैं और कहीं दूर जाकर रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पे हमें इस तरह की कोई भी टेंशन ना हो। जब वो दोनों ये बातें डिस्कस कर ही रहे थे कि टाउन का एक आदमी उनके घर आता है और फारफ्रे को न्यूज़ देता है कि हमारे टाउन का जो नया मेयर है उसकी अचानक डेथ हो चुकी है और हम लोगों ने मिलकर आपको अपना नया मेयर बनाने का फैसला किया है, तो क्या आप कास्टर ब्रिज के मेयर की सीट को एक्सेप्ट करेंगे। इस पर फारफ्रे द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज बनने के लिए मान जाता है।